nous a gardés jusqu'ici, il nous a protégés jusqu'ici. Aujourd'hui, on va l'acclamer car il nous a gardés, il nous a protégés de tout mal. Pendant toute cette semaine, pendant que nous étions en danger, des anges nous ont secourus. Que ton nom est saint, Seigneur. À chaque fois que nous étions malades, Seigneur, tu es là pour nous donner la santé, Seigneur. À chaque fois que nous sommes en danger, tu es là pour nous, Seigneur. Peu importe qui s'est passé, Seigneur, tu es su rester avec nous, Seigneur. Seigneur, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, Seigneur, tu as su rester avec nous. Tu as su donner cette force. Et nous sommes réunis en cette journée pour t'acclamer, Seigneur, pour t'exalter, Seigneur. En ton nom saint, Seigneur, nous sommes venus t'acclamer. Toi qui as fait ciel et terre, toi qui nous as donné cette force, toi qui nous as donné cette force, Seigneur. Nous sommes venus l'utiliser en ton nom saint, Seigneur. Que ton nom descende, que ton feu descende et nous dirige, Seigneur. En ton nom saint, Seigneur, que ton nom soit acclamé, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Toi qui es un Dieu de gloire, toi qui nous as sauvés des péchés, toi qui nous as lavés de tout mal. En cette journée, Seigneur, nous sommes venus crier Hosanna, Seigneur, dans les lieux très hauts, Seigneur, en ton nom saint, Seigneur, car tu nous as sauvés de la mort, Seigneur, car tu nous as aidés, Seigneur. Et en cette journée, nous sommes venus te remercier, Seigneur, avec des cris de joie, Seigneur, avec des chants, Seigneur. Nous sommes venus te louer, Seigneur, toi qui as fait ciel et terre, Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. On va reprendre. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. Gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. Seigneur, nous t'élevons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Tous ensemble. Hosanna dans les lieux très hauts. Plus fort. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts, Seigneur. Que ton nom mérite d'être exalté, Seigneur. Dans les lieux très hauts, Seigneur. Que ton nom mérite d'être exalté. Que ton nom mérite d'être glorifié. Toi qui nous as gardés, qui nous as protégés. Au plus haut, Seigneur, que ma louange vienne à toi, Seigneur. Au plus haut, Seigneur, viens agir en nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit descende parmi nous. Que ton Saint-Esprit descende parmi nous, Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Que toute gloire vienne dans ton nom, Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton grand nom, Seigneur. Car tu nous as sauvés de la mort, Seigneur.
Chaque jour, tu nous gardes, Seigneur. Derrière toi, nous courons, Seigneur. Derrière toi, nous marcherons, Seigneur. Peu importe l'espoir qui nous reste, nous serons derrière toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit descende parmi nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit brûle en nous, Seigneur. Viens parmi nous, Seigneur. Nous t'accueillons cette journée. Nous t'accueillons cette journée. Viens, Seigneur. Viens marcher avec nous, Seigneur. Comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Comme tu nous as toujours dirigés, Seigneur. Que ton nom soit élevé au plus haut, Seigneur. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, je m'écris à toi, Seigneur. Car tu es un Dieu de gloire, Seigneur. Tu es un Dieu de victoire, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur, de tout danger, Seigneur. Tu nous as sauvés, Seigneur. Et pour cela, nous te remercions, Seigneur. Ambekurve innum adhigamai ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 ஹல்லேலூயா ஆராதனை 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 எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே எபினேசரே எபினேசரே இதுவரையில் உதவி நீரே இதுவரையில் உதவி நீரே உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 அல்லேலூயா ஆராதனை 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 என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 அல்லேலூயா ஆராதனை 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 கர்த்தருக்கு ஆராதனை ஆராதனை
nous sauver, Seigneur. Tu veux nous protéger, Seigneur. Toute cette semaine, tu as été parmi nous. Tu nous as donné cette chance de te connaître. Et pour cela, nous sommes reconnaissants, Seigneur. À chaque fois que nous sommes vivants, à chaque fois que j'ai ce souffle de vie, à chaque fois que je me réveille, Seigneur. Pour cela, j'aimerais te remercier, Seigneur, de me laisser cette chance, Seigneur, de marcher, de courir pour toi, Seigneur, pour ton ministère, Seigneur, pour toi, Seigneur. Merci pour cette chance que tu m'as offerte, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci encore et encore, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit crié, Seigneur. Car toute gloire revient en ton nom, Seigneur. Car toute gloire revient en ton nom saint, Seigneur. Tu es un Dieu de victoire, Seigneur. Tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur. Tu es un Dieu qui nous a sauvés, Seigneur. Il n'y a pas plus grand amour que toi, Seigneur. Merci d'avoir agi en nous. Merci de nous avoir séparés de ce monde. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Peu importe si les forces ne suffisent pas. Merci d'être là, Seigneur. Merci d'avoir donné cette force pour venir en ton Saint-Temple, Seigneur. Et en ce lieu, en cet endroit, à ce moment, Seigneur, j'aimerais te remercier, Seigneur. J'aimerais te remercier, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. இன்றைக்கு மிக முக்கியமாக வாலிப பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் சில போராட்டங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் வருகிறது. அது என்னென்று சொன்னால் பயமாக இருக்கிறது. On voit qu'il y a beaucoup d'épreuves dans la vie de ces jeunes et que ça peut causer beaucoup de peur. அவங்களுடைய வருங்காலங்களில் என்ன நான் எப்படி நடப்பேன், எப்படி என் வாழ்க்கை இருக்கும் என்று ஒரு பெரிய பயம் இன்றைக்கு இருக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது. Ils ont surtout cette peur que qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் தெளிவாக வேதத்தில் தேவ பிள்ளைகளுக்கு, ஆண்டோடைய பிள்ளைகளுக்கு, வாலிப பிள்ளைகளுக்கு இருக்க வேண்டிய பயத்தை குறித்து ஒரு 3 காரியங்களை பார்த்து நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். On va explorer à travers cette peur, on va voir 3 choses et ensuite on va prier. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 1வது அதிகாரத்தில் 7லிருந்து 10 முடிய நாங்கள் வசனத்தை வாசிப்போம். நீதிமொழிகள் 1 Proverbe 7லிருந்து 10 முடிய வாசிக்க கேட்போம். வாசிக்க கேட்போமா? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. இங்கே பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது? கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. On voit qu'il est dit que ne te laisse pas gagner. ஆகவே எங்கள் வாழ்க்கையில் ஞானம், விசிடம் எங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் தேவனுக்கு பயந்து நடக்க வேண்டும் என்று பைபிள் கற்றுக் கொடுக்கிறது. On voit que pour avoir cette instruction, cette sagesse, la Bible nous dirige pour cela. ஆகவே இன்றைக்கு எத்தனை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவ பயம் இருக்கிறது என்று எங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க இந்த நேரம் அழைக்கிறது. Mais combien d'entre vous, parmi vous, ont la peur de Dieu? ஒரு வேளை எங்களுக்கு பாருங்களேன், வேலைக்கு நான் சரியாக போகணும், லேட்டாக போனால் அங்கே என்னை பத்திரம் அவங்க திட்டுவாங்க என்று சொல்லி சில பயங்கள் எங்களுக்குள்ளே இருக்கலாம். On a tous cette peur quand on arrive au travail. Oh, si j'arrive en retard, le patron va peut-être me gronder. அதுபோல் படிப்பை குறித்து கூட எங்களுக்கு இருக்கலாம். அங்கே பாடம் கற்றுக் கொடுக்குற எங்கள் ப்ரொஃபஸர் எதனாக நாங்கள் லேட்டாக தவறாக செய்தால் எங்களை திட்டுவார், அவர்கள் அப்படியே கண்டிப்பார்கள் என்று சில பயங்கள் வரலாம். On a toujours cette peur, même à l'école, que ce soit au niveau des professeurs, au niveau des devoirs qu'ils nous donnent. ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுவனாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. Mais il est écrit aujourd'hui que vous devez avoir la crainte de Dieu. அப்படி என்று சொன்னால் ஏதோ நாங்கள் ஜெபம் செய்யும்போது மாத்திரமல்ல, ஆலயத்துக்கு வரும்போது மாத்திரமல்ல நாங்கள் பயந்து இருப்பது தேவனுக்கு. Ce n'est pas seulement quand vous priez chez vous ou quand vous venez dans le lieu du Seigneur que vous devez avoir peur. நாங்கள் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று பைபிள் கற்றுக் கொடுக்கிறது. Vous devez avoir en tout temps la crainte du Seigneur et marcher selon ses instructions. முதலாவது தேவனுக்கு பயந்து இருக்க வேண்டும். Il faut d'abord avoir peur du Seigneur. இரண்டாவது பைபிள் சொல்லுகிறது, என் மகனே
உன் தகப்பன் புத்தியை கீழ் உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. Et on voit ensuite qu'il est dit que écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. எத்தனை பேர் தாய் தகப்பனை நீங்கள் கன பண்ணுகிற பிள்ளைகளா இருக்கிறீங்க? Combien d'entre vous respectent vos parents? இந்த நாளிலே பைபிள் சொல்கிறது உன் தகப்பன் சொல்லுகிற காரியங்களை நீ கேள், அவன் புத்தியை நீ கேள் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. On voit qu'il est dit ici écoute mon fils l'instruction de ton père. உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே என்று சொல்லப்படுகிறது. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. நீங்கள் அப்படியாக நடக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. Il est écrit que vous devez marcher comme cela. ஆனால் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் என் தகப்பனே சரியில்லை என்று சொல்லி. Mais mes chers frères et sœurs, vous pouvez dire que mon père est mauvais. எங்கள் தாய் சரியில்லை என்று சொல்லி ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம். Vous pouvez aussi dire que ma mère est mauvaise. ஆனால் ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, Mais le verset du Seigneur dit நீ தகப்பனுடைய புத்தியை கேள், écoute l'instruction de ton père. உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே என்று சொல்லி. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. இந்த பூமியில வாழ்கிற தாய் தகப்பன் அவர்கள் கெட்டவர்களா இருந்தாலும் பிள்ளைகள் கெட்டு போக அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள். Même si les parents sont mauvais, ils ne souhaitent pas que leur enfant devienne mauvais. அவர்கள் தவறு செய்ய அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள். Ils n'aimeraient pas que vous faites des erreurs. ஆகவே இப்படியாக இந்த தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து பயந்து நடப்பார்கள் என்று சொன்னால் அந்த 9வது வசனம் சொல்லுகிறது. Et si vous écoutez correctement vos parents, le verset 9 nous dit நீங்க அந்த 9வது வசனத்தை பிரான்சில வாசிங்க. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et குரோன் பாத்தீங்களா, அவைகள் நீங்கள் அவங்க போதகத்தை கீழ்ப்படிந்து அவங்களுக்கு பயந்து நீங்க நடப்பீங்கன்னு சொன்னாக்கா அது உனக்கு அலங்காரமா இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது குரோன். On voit qu'il est dit que c'est une couronne de grâce pour ta tête. ஆகவே இன்றைக்கு வாலிப பெண் பிள்ளைகளே ஆண் பிள்ளைகள் யாரா இருந்தாலும் எங்களுடைய அழகு எங்களுடைய சௌந்தரியம் இதோ நீங்கள் ஏதோ மேக்கப் பண்றதுல அல்ல, உடுத்துவதில் அல்ல, மாறாக கடவுளுக்கு பயந்து அந்த கடவுள் கொடுத்த தாய் தகப்பனுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் பொழுது அது எங்களுக்கு அலங்காரமாய் கடவுளுக்கு பிரியமாய் இருக்கும். Votre beauté ne se reflète pas à ce que vous portez ou peut-être le maquillage que vous portez, mais cela se reflète à ce que vous faites, c'est-à-dire le respect que vous donnez à vos parents. அடுத்தது 10வது வசனம் சொல்லுகிறது, வாசிக்க கேளுங்க. அது என்ன சொல்லுகிறது? 10வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? On va lire le 10 tout de suite. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. என் மகனே, பாவிகள் உனக்கு நயம் காட்டினாலும் நீ சம்மதியாதே என்று சொல்லி பிரான்சில என்ன சொல்லுது? Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. நயம் காட்டுவது என்று சொன்னால் உங்களை தவறான வழியிலே நடத்துவது என்று சொல்லி அதுக்கு அர்த்தமா இருக்கிறது. Qu'est-ce que ça veut dire veulent vous séduire? Ça veut seulement dire qu'ils veulent vous éloigner du Christ. ஆகவே இந்த நாளிலே வாலிப பிள்ளைகளே நீங்கள் மிக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். Et en ces jours, mes jeunes frères et sœurs, faites beaucoup attention. அநேக மாயமான காரியங்கள் இன்றைக்கு பூமியில இருக்கிறது. Car il y a des choses très mauvaises dans ce monde. ஆகவே இன்றைக்கு எத்தனை நண்பர்கள் நல்ல நண்பர்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறார்கள். Mais combien de bons frères que vous avez? ஆகவே அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில தீய வழியில நடக்கிற நண்பர்களா இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் உங்களை பாவம் செய்கிறவர்களாய் பாவத்திலே உள்ளாக்குவார்கள் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. Mais aussi des frères qui peuvent vous emmener sur le mauvais chemin. ஆகவே இதோ அவன் நயம் காட்டினாலும் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாதாம், அதை நீங்கள் ஒற்றுக்கொள்ளக்கூடாது, செய்யக்கூடாது என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. Même s'ils essayent de vous séduire, ne vous laissez pas tenter, ne tombez pas. ஆகவே அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, அடுத்த வசனத்தை நீதிமொழிகளிலே 8வது அதிகாரத்தில் 13வது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது 8:13 வாசிக்கும் பொழுது இந்த பயத்தை குறித்து இன்னொரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது. வாசிக்க கேட்போம். 8:13வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். Est-ce qu'on peut lire Proverbe 8:13? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. தீமை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம். தீமையை கெட்டதை வெறுக்கிறது தான், அதை எஜித்தே பண்றது தான் கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயம் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. La crainte de l'Éternel, c'est détester le mal, c'est détester la haine.
கடவுள் சொல்லுகிறாரு, தீய வழியும் புரட்டு வாயும் நான் வெறுக்கிறேன். கடவுளுக்கு பிடிக்காதாம் நீ தீய வழியில நடப்பாய் என்று சொன்னால், நீ தேவையில்லாத உன் வாயிலே நீ உச்சரிப்பாய் என்று சொன்னால் அது கடவுளுக்கு பிடிக்காது என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. On voit qu'il est écrit ici ce que Dieu n'aime pas, l'arrogance, l'orgueil et la bouche perverse. ஆகவே வாலிப பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு தீமையான காரியங்கள் பூமியில உலகத்துல எங்கும் பெருகி இருக்கிறது. On voit que les choses mauvaises se multiplient. ஆகவே இவைகளில் நீங்க தப்பித்து நீங்க வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தருக்கு பயந்து ஆண்டவருடைய வழியில நடக்க வேண்டும். முதலாவது, Mais première chose, ne vous laissez pas séduire par cela et marchez selon la voie de l'Éternel. இரண்டாவது, தாய் தகப்பனுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து அவருடைய வழியில நீங்கள் கர்த்தருக்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாய் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. Il est aussi écrit d'avoir la crainte et d'écouter ses parents. ஆகவே மூன்றாவது நாங்கள் பார்த்தோம், இது தீமையை வெறுப்பது, கடவுளுக்கு பிடிக்காத வழியில நாங்கள் போகாமல், எத்தனையோ பேர் எங்களை தவறான வழியில நடத்த அவங்க விரும்பினாலும் நாங்கள் சம்மதிக்க கூடாது என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. Et la troisième chose, c'est ne vous laissez pas séduire, peu importe les circonstances et les personnes qui vous induisent en erreur. Ne vous laissez pas. ஆகவே வாலிப பிள்ளைகளே, இதுக்கு எங்களுக்கு மிக மிக அவசியமானது ஒன்று, அது ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது. On voit qu'il y a quelque chose de très important, c'est l'instruction, l'intelligence, la sagesse. நிறைய நேரங்களில் வாலிப பிள்ளைகள் தவறு செய்துவிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க, ஐயோ நான் தெரியாம செஞ்சிட்டேன், எனக்கு அவ்வளவா அது விளங்கல, அதனால தான் இப்படி நான் தவறு செய்து விட்டேன் என்று சொல்வார்கள். On voit dans beaucoup de cas que ces jeunes-là, ils disent j'ai pas fait exprès de faire cela. யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம் சொல்லுகிறது. நீங்கள் வசனத்துக்கூடாக பாருங்கள். யாக்கோபின் புஸ்தகம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது. 1வது அதிகாரத்தில் யாக்கோபு 1:5 வசனத்தை வாசிங்க. என்ன சொல்லுகிறது? வாசிக்க கேட்போம். யாக்கோபு 1:5 வாசிக்கிறார்கள். On va tout de suite lire cela. Jacques 1:5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாய் இருந்தால் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஆண்டவரிடத்தில் கேட்க கடவன் என்று சொல்லப்படுகிறது. Si parmi vous manquez de sagesse, il est écrit que vous pouvez demander au Seigneur. ஆகவே வாலிப பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு நீ ஞானமாய் நடந்து கொள்ள ஆண்டவரிடத்தில் ஞானம் கேட்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். Si vous manquez de sagesse, demandez au Seigneur et il vous donnera cela et vous changera. ஆகவே இன்றைக்கு எத்தனை பேர் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபித்து, ஆண்டவரே இந்த நாளிலே நான் செய்ய வேண்டிய காரியம், நான் பண்ண வேண்டிய காரியங்களை ஆண்டவரே எனக்கு ஞானம் கொடு என்று சொல்லி நாங்கள் கேட்டோம். Dans combien de situations vous avez demandé, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi cette intelligence. ஆகவே அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, கடைசியாக 4வதாக ஒரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது. On va voir une dernière chose. லேவியரின் புஸ்தகத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது. லேவியர் ஆகமம் 19வது அதிகாரத்தில், எக்ஸோட்க்கு அடுத்தது லேவியர் ஆகமம் 19வது அதிகாரத்தில் நீங்கள் 3வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறது பாருங்களேன். வேத வசனம் லேவியர் 19ல் 3வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். இங்கே ஒரு காரியத்தை சொல்லப்படுகிறது. Est-ce qu'on peut tout de suite le lire? Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. உங்களில் அவனவன் தன் தன் தாய்க்கும் தன் தன் தகப்பனுக்கும் பயந்து இருக்க கடவும், என் ஓய்வு நாட்களை அனுசரிக்கவும் கடவீர்கள், நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. Comme nous avons pu le voir, que si vous respectez vos parents, vous observerez ces sabbats. ஆகவே அன்பான பிள்ளைகளே, ஓய்வு நாளை நீங்கள் கடவுளுடைய சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறது. On voit qu'il est dit de respecter vos parents. ஆகவே அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, எங்கள் வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு தந்த தேவன் காலங்கள் அநேக. ஒரு வாரத்தில் 7 நாள் உண்டு. 6 நாட்கள் நாங்கள் வேலை செய்வதும் படிக்கிறதும் நாங்கள் அநேக காரியங்களை செய்ய ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தாலும் 7வது நாள் அது ஆண்டவருக்கு உரியது என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. On voit qu'il est écrit, peu importe vos talents, même si vous travaillez 5 jours sur 7, le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. ஆகவே இதுக்கு நாங்கள் கடவுளுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் நிற்க நாங்கள் பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை தருவார்.
Et on voit si vous êtes venus, peu importe les circonstances, il vous bénira. இன்னொரு காரியத்தை பாருங்களேன், யோசுவாவின் புஸ்தகம், யோசுவா அந்த 4வது அதிகாரத்தில், யோசுவா 4ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது. என்ன அது? நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம். 14வது வசனம், யோசுவா 4:14 14 பாருங்களேன் என்ன சொல்லுகிறது. இங்கே ஒரு காரியத்தை சொல்லப்படுகிறது, அதை நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம். வாலிப பிள்ளைகள் வாசிக்க கேட்போம். Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craigneront comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, அந்நாளில் கர்த்தர் யோசுவாவை சகல இஸ்ரவேலின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் மேன்மைப்படுத்தினார். அவர்கள் மோசைக்கு என்ன பண்ணாங்களாம்? பயந்திருந்தாங்களாம். மோசை நடத்தின அந்த ஜனங்கள், அந்த ஊழியனுக்கு அவங்க பயந்து நடந்தாங்களாம். On voit que les personnes qui ont eu peur de Moïse ont peur de Josué. அவங்க பாருங்களேன், மோசைக்கு அவங்க பயந்திருந்த அந்த ஜனங்கள் இப்பொழுது யோசுவா அந்த ஜனங்களை நடத்தும் பொழுது அவனுக்கும் அவன் உயிரோடு இருந்த நாளெல்லாம் பயந்திருந்தார்களாம். இப்பொழுது பாருங்களேன், மோசைக்கு பயந்திருந்தார்கள், அடுத்தது யோசுவாக்கும் அவங்க பயந்து நடந்தார்களாம். On voit que tout au long de leur vie, ils ont eu peur du Seigneur. Comme ils ont eu peur de Moïse, ils ont continué d'avoir peur aussi de Josué. Et ça a continué. இதிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிற பாடம் என்ன? Qu'est-ce qu'on peut apprendre depuis ça? இதோ பாருங்களேன், அவர்கள் கடவுள் வழியிலே அந்த ஊழியம் நடத்தினார். Ils ont fait selon la voie du Seigneur. ஆகவே அவர்கள் அதற்கு பயந்து அவங்க நடந்தார்கள் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. Il est écrit qu'ils ont marché avec crainte. நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பாதுகாப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், முதலாவது கடவுளுக்கு பயந்து நடக்க வேண்டும். Il est écrit que si vous voulez avoir la joie de la bénédiction, marchez selon les lois de l'Éternel. அது எப்படி நாங்கள் இந்த பூமியில நிரூபிப்பது? Mais comment pourrions-nous appliquer cela? முதலாவது தாய் தகப்பனுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும், பயத்தோடு நீங்கள் நடக்க வேண்டும். Vous devez respecter et avoir peur de vos parents. இரண்டாவது தீமையை வெறுக்க வேண்டும். Vous devez détester le mal. உங்களை நயங்காட்டி பாவ வழியிலே நடத்துவார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை விட்டு நீங்க விலக வேண்டும். Éloignez-vous des personnes qui essayent de vous séduire dans le mal. நீங்கள் அடுத்தது ஞானத்தில் குறைவுள்ளவங்க இருந்தா கடவுளிடத்துல கேட்கணும், ஆண்டவரே எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்க என்று சொல்லி. Et si forcément vous manquez de sagesse, demandez-lui, il va vous le donner. ஆகவே அன்பு வாலிப பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு இது மோசைக்கு பயந்த அந்த ஜனங்கள் யோசுவாவுக்கும் அவங்க பயந்து நடந்தார்கள் என்று பைபிள் சொன்னது. On voit qu'il est écrit qu'ils ont eu peur de Moïse, de Josué comme Moïse. நீங்கள் அப்படி நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய கிருபை உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும். Et si vous savez marcher comme ça, கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும். vous serez entouré de ces bénédictions. சங்கீதம் 112வது அதிகாரத்தில் 1வது வசனத்தை வாசித்து நாங்கள் ஜெபிப்போம். சங்கீதம் 112வது அதிகாரத்தில் நாங்கள் சோம் 12 பாருங்களேன், 1வது வசனத்தை வாசிங்க. Est-ce qu'on peut les lire? Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. பாருங்களேன், அந்த வசனம் என்ன அழகா சொல்லுகிறது. சங்கீதத்தில் 112வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அந்த வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, அந்த வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளைகளில் மிகவும் பிரியமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லப்படுகிறது. Vraiment écrit heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. இன்றைக்கு பிள்ளைங்க வந்து நீங்க ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடங்க என்று சொன்னால், நாங்கள் கண்டித்து சில காரியங்களை சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு கோபம் வருகிறது. Parfois, il arrive que quand on nous dit cela, on le prenne mal. பெற்றோர்கள் சிலதை அவங்க கண்டித்து சொல்லும் பொழுது, தவறு என்று சொல்லும் பொழுது கோபம் வருகிறது. Il arrive parfois que quand on nous dit on fait quelque chose de mauvais, on peut s'énerver. நீங்கள் அப்படி நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் எப்படி ஆசீர்வாதமா இருக்க முடியும்? Mais si vous vous énervez, mes frères et sœurs, comment acceptez-vous la bénédiction? நீங்கள் கடவுளுக்கு பிரியமான பிள்ளைகளா எப்படி இருக்க முடியும்? Comment on peut être les fils de l'Éternel si vous அந்த வசனம் சொல்கிறது, ஆண்டவர் பிள்ளைகள் நீங்க பாக்கியவானாய் பாக்கியவதிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று. Que vous devez être quelqu'un qui respecte ses commandements. ஆகவே நாங்கள் இன்றைக்கு அன்பான வாலிப பிள்ளைகளே, நாங்கள் கேட்ட இந்த வார்த்தையின்படி கர்த்தருக்கு பயந்து தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து இதோ எங்கள் தீமைகளை நாங்கள் செய்யாமல் தவறான வழியில் நடக்காமல் எங்களை இந்த நாளில் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுப்போம். On
On voit qu'en ce jour, nous allons tous prier pour que nous écoutons nos parents, pour que nous ne nous laissons pas séduire et nous marchons selon la sagesse. நீங்கள் அப்படி நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பாக்கியவான்களாய் பாக்கியவதிகளாய் இருப்பீர்கள். Et si vous marchez comme cela, vous serez bénis. நாங்கள் கண்களை மூடி நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். Nous allons tous fermer les yeux. எழுந்து நிற்போம். வாலிப பிள்ளைகள், இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் தாமே தொடுவாராக. Que chaque personne qui regarde cette diffusion soit bénie. அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேளைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். Nous te remercions pour le jour que tu nous as ஆண்டவரே, donné. இந்த நாளிலே நீர் அப்பா உமது வாலிப பிள்ளைகள் மத்தியில் பேசினமைக்காக நன்றி. Nous te remercions de nous avoir parlé en ce jour. ஆண்டவரே, உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை அவர்கள் உள்ளத்தில் வைப்பீராக. Mais cette crainte en nous, Seigneur. ஆண்டவரே, அவர்கள் தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க உதவி செய்வீராக. Aide ces jeunes à respecter leurs parents. ஆண்டவரே, இது நிமித்தம் ஆண்டவரே அவங்க அலங்கார ஆண்டவரே ஜீவ கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்வார்களாக. Afin qu'ils acceptent le Saint-Esprit. ஆண்டவரே, இதோ இந்த பிள்ளைகள் தீமையை வெறுக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற்றுவீராக. Afin qu'ils détestent le mal. ஆண்டவரே, தீமையான நண்பர்களை விட்டு விலக்குவீராக. Afin qu'ils détestent ceux qui les ஆண்டவரே, emmènent dans le தவறான mal. வழியில நடத்துகிறவர்களுக்கு வெறுக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. Aide-les à détester ceux qui les ஆண்டவரே, emmènent dans அவர்கள் le mal. எல்லாவற்றிலும் விலக்குவீராக. Que tu fais toutes choses en ton ஆண்டவரே, sens. தீமைகளிலிருந்து விலக்கி காத்துக்கொள்வீராக. Que tu les éloignes de toutes mauvaises படிப்பை choses. நீர் ஆசீர்வதியும். Que tu les diriges dans leurs அவர்கள் études. வேலையை Que ஆசீர்வதியும். tu les diriges dans leur boulot. செய்கிற ஊழியத்தை ஆசீர்வதியும். Que tu les diriges dans leur service. வழியிலெல்லாம் உமது சமூகம் கடந்து போவதாக. Que chaque chemin soit relié à toi, Seigneur. பாக்கியவான்களாய் Que tu இருப்பார்களாக. bénisses tes enfants qui marchent பாக்கியவாதிகளாய் selon toi, இருப்பார்களாக. afin qu'ils marchent selon எல்லா toi. ஆசீர்வாதத்தை Que la பெற்றுக்கொள்வார்களாக. bénédiction கர்த்தருடைய puissante, நாமத்தில் Seigneur. ஜெபிக்கிறோம். Je prie au nom de ஒவ்வொருவரையும் Jésus. ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Que nous mettons toute personne à இயேசுவின் notre நாமத்தில் Je ஜெபிக்கிறோம். prie au nom de Jésus. நல்ல பிதாவே, ஆமென்.